Սիրելի հայրենակիցներ, խնդրում եմ գրեք, եթե լսում եք մեզ։ Շարունակեք, Դավիթ ջան, ես ոնց հասկացա, ձեզ լսում են։ Мои соотечественники, мои братья, мои друзья, я просто вот на сегодняшний день, да, вот имея возможность, допустим, разговаривая с Георгом, да, я также могу сказать, что патеразм, он неизбежен для нас, для армянского народа. Сегодня, завтра Пашинян, допустим, уйдет. Все равно этот момент настанет. У них аппетит на сегодня до такой степени развился, что они и в Ереване хотят чай пить, я не знаю. Вот чтобы этот аппетит у них загнать в 90-е годы, как вот он у них был, когда они убегали и не знали, как защититься от нашей 20-тысячной армии. Нас всего там тогда было 20 тысяч солдат было на тот момент. Нас много не было. Мы 20 тысяч солдат мы смогли одержать такую победу и заключить договор. Почему просто за столько времени мы не смогли развивать дальше и укреплять нашу страну, а мы обязаны были именно укрепить наш Арцах. Почему? Потому что Арцах сам являлся бронежилетом всей Армении. Потому что, потеряв Арцах, мы бы потеряли, то есть Армению мы теряем это однозначно. Это я это говорю даже не своими словами, а говорю даже и Монте говорил, и другие говорили, наши предки. То, что насчет Пашиняна, судить его, да, его не судить надо, его нужно судить по трибуналу. Это человек, который не имеет не то, что самоуважение своему себе, сказанными словами он переворачивает, как будто на каких-то разборках он разбирается, понимаете, он переворачивает слова и говорит, что это вот так вот, понимаете, то это Азербайджан, то это Армения. Ну, на сегодняшний день я просто объясняю вам, что этот человек, Инка Азгасерч. Азгасер Марца. Մտածումը սորվա օրիա համ մուկ վեր Արցախը մեր երկիները մուկենը կլա մտածելիս այն ժամանակին մեր Թուրքիա վեր ողերը են այլ յետ պիդիկ վանը յետ պիդիկ մուկ այդ գործությունով կլա զբաղվելիս Մենք հեսակ խոսենք Վանի եւ մնացած մեր երկրի ցեղասպանության մասին Դավիթ ջան Ես ուզում եմ քեզ մի հարց տալ, ինչի արցախցին չկրվեց։ Սա իրոք հարց եմ տալի, որտեղ շատերն են հիմա բարձրաձայնել, ես ուղղակի փորձում եմ այդ հարցը բարձրաձայնել։ Այդ կան միլիոնավոր զենքերը թողնելով դուս եկան։ Մեջքի չկա։ Ուրակ մի նոր կրև ընտուալ, Հայաստանը даже Еревана даже не позвонили и не сказали, понимаешь, что там война началась. Он обязан был позвонить и прекратить войну. А арцахские посмотрели на эту всю ситуацию, что мешкичка, их просто предали. Դավիթ ջան, իսկ ինչի համար զենքը հանձնեցին, չտրակցրեցին, քո կարծիքը որպես արցախցի Они не верили, что они сдадут это. Вот, они не верили. Վերջումը դուս եկալ արդեն զինվորներն են դուս եկալ վերջումը. Իրանք обязаны торгсни, друзья. Даже Москву, когда забирали, Ленинград, когда забирали, да, они взрывали. Когда немец даже подходил, и эти история показывает, понимаешь, что это должно было так быть, потому что это же оружие
будет использовано, опять же, против армянского народа. Да, они обязаны были сделать. Это Следственный комитет должен этим заниматься всем, когда все это завершится. Понимаешь, этот ужас, который уже на протяжении уже 5 лет идет, допустим, да, вот на самом деле, да, и на сегодняшний день, допустим, я не могу никого винить, они все виноваты. Они все виноваты. Я, допустим, да, вот я не могу, допустим, сказать, что если бы я был бы там, я бы остался бы до конца и защищал бы родину. И зная то, что у меня на сегодняшний день, допустим, были бы там дети, допустим, да, и зная о том, что они могут зайти, конечно, человек будет спасать свое будущее, своих детей будет спасать. Они, может, вынужденно из-за своих детей вышли. Они вышли, да, но я со всеми на связи, и они на сегодняшний день говорят, в любой момент подрасток, бать, коллег подрасток, бачтекс ксик, Франция ксик княк, асик Арцаха движение ксу, биде Хайастана чес ксик, мескрылав тущенкал, асалан. Ախր գիտես իշնա հարցը Դավիթ ջան, որ մենք փորձում ենք Գրաval Արցախը, մեր արցախցիք պրոստը տուսին եկալ բեր, խոխեքը տուսոնին օրինակ, լի, как бы им вот этот весь Арцах им достался без войны и за одной подписи и за их неправильных вот этих вот движение с Алиевым, с Эрдоганом, потому что мы знаем, что после 2020 года Пашинян встречался и с Эрдоганом, не раз встречался, и с Алиевым встречался, и у них телефоны были на связи, они общаются друг с другом. И они все это подставили. Они сделали большой кукольный театр, который разыграли большую трагедию всей этой войны. До 2020 года, это 18-й год, когда приобрели, вот я просто сейчас это скажу, когда приобрели самолеты, высокоскоростные самолеты, ну, вы представляете, допустим, да, вот я как военный человек, допустим, да, и вот в Афгане использовать вот такие самолеты, в наших горных местах использовать такие самолеты, это значит, они должны были наносить удар минимум где-то от 7 тысяч километров, от 8 тысяч километров, 10 тысяч километров от своей республики. Понимаете? Они в горах, эти самолеты вообще не нужны были. Они потратили кучу денег за 4 самолета, которые даже было без оружия, без бомб, без ракет, без всего. Потратили кучу денег, которые могли бы за эти деньги просто приобрести 50 вертолетов «Кобры». 50, даже бэушных после Афгана. Бэушных списанных вертолетов 50 бы штук бы взяли. Это танки, это летающие танки, понимаете, которые бы в любой момент в горных местах они бы свое бы ударную силу бы показали намного больше бы эти 50 вертолетов, чем эти 4 самолета, которые они получили. Вплоть до того, когда еще Давид сказал, Танаян, что новая война, новые территории, мне это абсолютно не понравилось. Он ни 1 метр не отвоевал армянской земли, понимаете? А такими словами раскидывается перед 9-миллионным Азербайджаном, понимаете? Я тогда в России, я себя, допустим, да, вот почувствовал, что у Танаяна атомная бомба, наверное, есть, да, что он себя так ведет. Их нельзя было провоцировать на войну. Արդեն անցել են, հիմա մենք ինչ ենք ուզում։ Եղել է։ Դա եղել է, դավաճանությունը եղել է, առևտուրը եղել է, այնց որ այն ինչ որ եղել է, այն որ ասում եմ մնացել է այսօր մենակ Հայաստանը 29000 քառակուսի կվադրատ մետր։ Մի րոպե եղբայր։ Նայ, հիմա
Մենք ինչ ենք ուզում առաջարկենք, դուք դինելով Ռուսաստանում որպես սենատոր, դուք ոնց եք տեսնում այս պահը սենատորների գաղափարախոսությունը, որ այսօր եթե լիներ 4-5 տարի առաջ սենատորները այս ամեն ինչի չէինք հասնի, եթե Վազգեն Սարգսյանի ժամանակ, Դեմիրճյանի ժամանակ ունենայինք այդ սենատորական գաղափարը, այս ամեն ինչի չէր հասնի, որովհետև ավելի շատ պատրաստական եւ ինֆորմացիան ճիշտ տեղին կհասներ, առևտուր չեր լինի։ Դուք այդ կարծիքը կիսում եք իմ հետ որպես սենատոր։ Георг Джан, во-первых, чтобы сейчас вот какие-то вот новые движения создавать на нашей родине, мы должны освободиться от всех предателей, из-за которых наша родина попала в эту ситуацию. То есть с этими людьми, которые сейчас находятся в правлении нашей государственности, мы не сможем ничего сделать. Почему? Потому что они заблокировали все их счета, они заблокировали все их сайты, они выгнали арцахских с их министерства, с кабинетов выгнали. Где арцахским собираться, чтобы свою честь и достоинство и за свою землю воевать? Մենք այս թեման ապրում ենք արդեն 30 տարի շախմատի օրենքով։ Հիմինայի Փաշինյան Լևոն Տեր-Պետրոսյանը գնաց բերեց Քոչարյանին, Քոչարյանը գնաց բերեց Սերժին, Սերժը դուս եկավ Քոչարյան, այս նույնը խաղում են ու արցախցիները այսօր այս պահին, երբ որ ես տենում եմ ու շատ հայրենակիցներ, այդ շախմատի դաշտում են։ Գիտես մեղավորը ով է? Ժողովուրդն է մեղավոր։ Որ նայեք, մի հատ նոր գաղափար, նորություն, նոր մարդ, նոր գաղափարախոսություն, նոր ինչ-որ նորը, դա մենակ այս պահին, երբ որ ես տեսնում եմ եւ ես որոշեցի մտնել դառնալ սենատ եւ այդ գաղափարախոսությունը մենք պետք է բարձրացնենք, որտեվ նրանք մեզ չեն կարող գնել 501 սենատ աշխարհով մեկ ունենալը, դա անհնարին է կառավարվի ինչ-որ մեկի ձեռքով, ոնց որ հիմա Սերժն է կառավարում։ Նայ, հիմա արցախցիները հավաքվել են, այսօր ես խոսել եմ Պարոն Իսրայելյանի հետ, երևի ճանաչում եք, Արցախցի Իսրայելյանի հետ, խոսել եմ այսօր։ Նրանք բարիկադները դրել են, պալատկեքը խփել են, հիմա այդ պահին ընդեղ են ժողովուրդը։ Լավ, հիմա ժողովրդի կեսը սերժական են, կեսը քոչարյանական են, ցավոք։ Ու էլի խրատի չեն գալի, չեն հասկանում, որ այս ֆիգուրները նույնն են։ Խիվ, եթե Քոչարյանը ուզենար այս պատերազմի դեմը կանգնել, խինա ինֆորմացիա որպես երկրի պրեզիդենտ անցյալ, չգիտեր, որ այս պատերազմը լինի, իհարկե գիտեր։ Խի Քոչարյանը չգիտեր, որ պետք է այս առուծախը լինի, գիտեր։ Խի Լևոն Տեր-Պետրոսյանը չգիտեր, որ այս առուծախը պետք է լինի, գիտեր։ Ասում ենք Սերժն արե Նիկոլի հետ դնելու։ Okay։ Ունեցել ենք նախագահ, վարչապետ։ Այդ երկուսը խաղի մեջ էին, առևտրի մեջ, այն երկուսը նոտրալ էին։ Եթե նրանք հայրենամետ են եւ հայամետ են եւ մտածում են, որ ինչ աղետ է մեր գլխին գալու, ինչի նրանք չվիժեցրեցին կամ ժողովրդին նրանք ուղղակի պետք է մեդիա դաշտը կանչեն եւ ասեն, գիտեք ինչ կա, ստեղ առևտուր է գնում, կանգնեցրեք։ Այն վաղ Քոչարյանին կամ Լևոնին կասենք, վաու, մալադես ձեզի, դուք մտածում եք մեր երկրի համար։ Հիմի տվե պրծել են։ Նոր ասում են հայրենիք, ինչ հայրենիք, եսում եք ուզում խապեք, ինչ հայրենիք, խի դուք չգիտեք, լավ, հասարակ ժողովուրդը չգիտեր, ինվորմացիա չուներ այդ մեծ այդ առևտրից, նորմալ ժողովուրդը չի կարա հասկանա, թե պոլիտիկան այսօր մի ժամում ինչ կարա մեր գլխին սարքի, բայց Լևոնը գիտեր, Քոչարյանը գիտեր, այն մեջտեղի երկու ֆիգուրները խաղացողներն էին, ինչի այդ երկուսը Պրեզիդենտները չկանգնացրեցին եւ ժողովրդին չասին, որ հիմի ընդդիմադիր են խաղում։ Խնդրեմ։ Вот я тебе поэтому и говорю, Сержа вина в том, что он оставил пост на журналиста, понимаешь? Хотя Сержу предлагали тогда деньги, как выяснилось после всего этого, он не взял, потому что это его родина, и как бы и после этого как бы за погибших
братьев начал разговор вести, что за эту землю люди погибали там. Как мы можем это так отдать? Но все равно, Георг, в 1994 году, когда война завершилась, был подписан прекращение огня, значит, я тогда знал, что мы должны будем вернуть некоторую часть территории им. Мы должны будем вернуть. Почему? Потому что тогда при Советском Союзе, когда они получили устав в 1936 году, в каком-то году, они когда получили устав как государственность, понимаешь, они зарегистрированы были юридически. И на сегодняшний день, вот, когда они уже вошли в состав, когда мир начал их признавать именно этими территориями, с которыми был Советский Союз, с первого этого, понимаешь, устава. Поэтому Нагорный Карабах, он не мог оценить. Они поэтому говорят, что это был Азербайджанская ССР, но это была автономная область. То есть автономия была, так же, как и наш Нахичеван был. Այն ժամանակ ինչի արցախցիները Քոչարյանին չասեցին, մենք հաղթել ենք, Վազգեն ասում էր, մենք պիտի էսի ամեն ինչ անենք, ինչի չճանաչեցին Арцаха, Հայաստանի Հանրապետություն. Я вообще не могу понять, Георг, почему мы должны были признавать Арцах, когда Арцах был признан. Որտեվ Պուտինը հենց ինք իրանով ասեց, դուք չեք, Պուտինը հենց ինք իրանով ասեց, դուք չեք ճանաչել, ինձնից ինչ եք ուզում. Арцах, смотри, как получается. Арцах в 90-х годах, он от Азербайджанской ССР вышел. Эти документы, это же не просто так он же вышел, правильно? Эти документы были поданы в парламент Советского Союза. Они утвердили это. Потом при СССР Нагорный Карабах входит в состав Армении. И принимает независимость от Советского Союза вместе. Почему признавать Арцах? Кто это придумал? Դու շատ ճիշտ ես, բայց գիտես ես ինչ կոչում եմ ուզում անեմ արցախցիներին եւ մեր հայրենակիցներին Սփյուռքին։ Այս պահին ընդդիմադիրները կիսված են Սերժական, Քոչարյանական կամ էլ Փաշինյանական։ Այ հիմա արցախցիները, որ հիմա հավաքվել են մեր հայրենակիցները, Քոչարյանի որդուն կամ Քոչարյանին հարց տան, ասեն, եղբայր, ինչի չճանաչեցիր։ Ինչն էր պատճառը, գոնե էդի ասեք։ Կարող է ձեզ վախացրել են կամ կասեն, չգիտեմ, կպայթացնեն կամ ինչն էր պատճառը, այն վաղտ էլ հո դուք էիք։ Ով եկավ ասեց մեղավոր է, ով եկավ ասեց մեղավոր է։ Սենց կամած պրծնում ենք մեր երկիրը։ Георг, в документах в части независимости Армении, значит, там прописано, что Арцах вместе с Арменией получил независимость. То есть это армянская земля уже была. На тот момент, когда война прекратилась, это уже была армянская земля. И Пашинян сдал армянскую землю, не азербайджанскую землю сдал. Он нарушил кодекс. Он нарушил кодекс Армении. Փաշինյանը չէ ստորագրեց խաղաղության պայմանագիրը, որ ասեց, «Всё, ստոպ ենք տալի նոյեմբերի ստորագրությունը»։ Եթե նա իրավասու չէր, Արցախի պրեզիդենտը չէր, եւ նա ասում էր, որ սա Ադրբեջանի հողն է, Պուտինը, Ալիևը, Փաշինյանը ինչ էին ստորագրում։ Փաշինյանը իրավունք չուներ ստորագրելու, ում հողներ տալու։ Он считает, что Пашинян придет, будет, допустим, решать вопрос, что он хочет отдать Лейнакан Гюмри, хочет отдать туркам.
Հա, հասկացա, բայց Турция. այդտեղ հարցը է։ Նա ասում է, ես Ասելով вас обидим Չէ, Mukhtar. չէ, մի րոպե, այստեղ մի հատ ուրիշ ֆրազա կա։ Նա ասում է Արցախը այսօր 5 տարի, 6 տարի առաջ ասում էր Արցախը դա էսի Հայաստանն է եւ վերջ։ Հետո կրվից հետո ասես չէ, սխալվել ենք։ Մառախուղ ա եղել, գնացել միամիտ մտել ենք այդ երգիրը, միամիտ ա եղել։ Դրա համար միամիտ 5000 զոհ տվեցին։ Բայց մի հարց տամ։ Ինքը ինչ իրավունք ուներ ստորագրելու ինչ որ պայմանագիր, ինքը ով էր, եթե նա վարչապետը չէր Արցախի, նա պրիզնատ չի գալի, որ Արցախը դա Հայաստանի Հանրապետությունն է։ Հասկանում ես, քանի հատ սխալ է թույլ տվել ու միլիոնավոր ժողովուրդ սրան լսել են եւ չեն հասկացել, թե այս ապուշը ինչ արե։ Я как арцахский, да, я как арцахский. Я вот говорю, от тебя лично говорю. Я не говорю за всех. Я от тебя лично говорю. Если на тот момент матушка Родина отказалась от своего дитя, от Арцаха отказалась, да, то этот дитя, он имел право куда-то в другое место вступить, понимаешь? Мы могли бы стать 51-м штатом Америки. Мы могли бы стать частью России. Мы могли бы стать частью какой-нибудь республики другой, частью, так как нам не позволяло, допустим, стать отдельной республикой. Но это не давало права Пашиняну решать вопрос за всех арцахских людей, которые 30 лет отвоевали. Каждый год мы все прекрасно знаем, что там служили, со всей Армении служили, оберегали границы Армении, и каждый год, даже войны не было. Հիմա գիտես Դավիթ ջան, ամենաապաստին որն է ստեղ հմի, նայ, երբ որ հես այս պայմանագիրները կպրծնեն, սահմանները կգծեն, հա, վրոձի խաղաղություն, հա, բայց ես ստեղ մի հատ ուրիշ բան եմ տեսնում։ Հիմա Ալիևը երբ որ այդ ամեն ինչը կանի կպրծնի թղթերով, հա, որ Հայաստանն է եւ վերջ, Էթալիա ինտերնացիոնալ դատարաններում ասի գիտեք ինչ կա։ Տեսեք Հայաստանի Հանրապետությունը պրիզնատ եկավ օրինական, որ էսի Հայաստանը չէր, այ Ադրբեջանն էր, 30 տարի դուք մենք բոլորս վերցրել ենք նրա հումքը, ոսկին, փողերը, արտադրամասերը, ամեն ինչը, պլյուս մեր զորքը գնաց է կռվել է այնտեղ։ Դու հասկանում ես, որ այսքանից հետո, երբ որ նա հիմա բերեց իրավական դաշտ եւ սահմանները գծեց ու ասեց, վայ, կներեք ինձ, որտեղ մառախուղ էր, ես մտել եմ ուրիշի երկիր, հաջորդ քայլը Ալիևը մեզ ոչ թե զենքով կապիտուլյացիա կանի, այ հաջորդ քայլը իրավական կդնի աշխարհի դեմը, որ միլիարդավոր ընձի պարկ են։ Նշանակում է մեր 5 սերունդը պետք է Ալիևին բան տա, փող տա։ Դառնում ենք մենք իրա ստրուկը։ Да. Այսրան է տանում այս սատանայի առաքյալը։ Все верно ты говоришь, Жгева. Все верно ты говоришь. Это закон войны. 150,000 плюс 10 միլիոն սփյուռք ժողովուրդ ազգ նայելով չի կարում սրան ասի այս սատանայի առաքյալ։ Էս ի՞նչ ես դու անում։ Էս ուր ես տանում դու մեզ լավ։ Հասարակ ժողովուրդը օրենքը չի հասկանում։ Ուր են մեր ինստիտուտները, որ նստած պոլիտիկայով են զբաղվում։ Ուր են մեր սփյուռքի լոբինգները հզոր, որ աշխատում են Ամերիկայի սենատներում, չգիտեմ որտեղ ու գումարներ են ստանում։ Նիժերի սրանք վերլուծող, պոլիտիկի վերլուծողները ուր եք։ Հիմա մենք լսեցինք, որ Բաքվի այդ Ալիևը ասելով, որ ես պահանջում եմ 120 թե 150,000 կռվող տղեկի։ Մենք դրա մասին 7 տարի առաջ ենք խոսել Սերոբ Գասպարյանի հետ, որ օրերից մի օր սփյուռքի բոլոր մարդկանց, ով որ օգնել է Քրքորքորյանի սերունդից բռնած միջև մեզանից վերջացած բոլորին պահանջելու է Բերթի օրինական է ինքը պահանջելու, որովհետև մեր երկրի ապուշը, որ մենք թողում ենք միջև այսօր դա գոյատևի, նա օրինականացնում է Ադրբեջանի պահանջը, նա վաղը քեզ պահանջելու է Ռուսաստանից, ասի լսի 30 տարի առաջ դու կռվել ես, դու սպանել ես իմ հողում իմ երեխուն։ Հենց քեզ պահանջելու է, ինձ պահանջելու է, մնացած հայրենակիցներին պահանջելու է, սա է մեր խնդիրը, որ այսօր հայրենակիցները լռելով պատկերացնում են Փաշինյանը խաղաղություն, ինչ խաղաղություն, ինչ խաղաղություն չկա,
Նա բերում է լրիվ ուրիշ կոլապսի, ուրիշ կապիտուլյացիայի։ Ձեզ սարքելու է թուրքերից տրուկը, որ վերջում ասեք, գիտես ինչ կա, մենք չենք կարող այդքան միլիարդները տալ, մենք կարանք մենակ այս մնացած 29000-ներ տանք ձեզ եւ պրծնենք։ Սրան է տանում, ես էս եմ տնում, բայց խնդիրը, որ այսօր մեր հայ ազգը եւ ժողովուրդը բաժանված է Բաբելոնի պես դարձած մեկը սերժական, մեկը քոչարյանական, մեկը լևոնական, մեկը չգիտեմ քպեական, էսա մեր ազգի դժբախտությունը, Դավիթ ջան։ Я не могу понять, почему, Георг, вообще политика Армении разделилась на Сержакан, Кочарякан, Որովհետև ծախվել է եղբայր, հավատքը ծախել է, հավատքը եկեղեցին ծախվել է, ազգը ծախվել է, սփյուռքին առել են, սփյուռքին խաբել են, սփյուռքին ցավ են տվել։ Էսա խնդիրը, որ այսօր էս Բաբելոնն է ստեղծվել։ Մի երկրի մեջ եթե 250 տարբեր եկեղեցի կոչվածներ չագերթավոր կա, ինչ եք ուզում այդ քաղաքական գործիչների սատանայի առաքյալներից, եթե եկեղեցին է մասնատվել, եթե եկեղեցին է մաֆիայի ու ամեն պոռնիկության մեջ խրված, ինչի՞ց ենք էլ խոսում, եթե հավատքն է ծախված։ Որ մի բանը, որ էդի հոգևոր դաշնա, էդի քոնն է, քո մեջ ապրում, դա են դաժե ծախե։ Դրա համար շատերն ասում են թուրքին հող, հային փող, էսա խնդիրը մեր, որ բարձրաձայնում ու խոսում ենք, ասում ենք ուշքի արեք, էս ինչ եք անում դուք։ Խնդրեմ Դավիթ ջան։ Вообще Հայաստանում ես at Երևանում вообще հայերին ապրում կա, թուրքերին ապրում։ Ուրեմն ես այդ թեման մենք խոսել ենք, ես խորհուրդ կտամ, եթե մարդիկ ասում են ես հայ եմ, ես դրա համար ասեմ, Յան ազգանունը դա չի նշանակում դեռ հայ ես։ Գնացեք, ես օրինակ ինքս անցած տարի գենետիկական տեստ եմ արել, 100% հայ եմ եւ շատ շուտով ես կբարձրաձայնեմ, որ ընտանիքից եմ ես գենետիկորեն հայկական, հա, իսկական հայ գենետիկորեն իմ հորական կողմս որտեղից է գալիս։ Բայց այստեղ մենք շատ անգամ ասել ենք, որ 30 տարի առաջ Դավիթ ջան, դուք հիշես, որ Լևոնի ժամանակ շատ աղջիկներ էին գնում Դուբայ եւ Իսրայել։ Հիշում ես այդ, որ այդ մեն վրոձի երեխա պահելու։ Ինչ կատարվեց դա։ Դրանք են սերունդն են, որ այսօր քաղաքականության դաշտ են մտել, 30-ից 32-33 տարեկաններն են, տարան մեր հայ կանանցը, արաբների եւ եվրեների հետ եւ թուրքերի հետ քնցնելով ունենան երեխաներ, ես դա բարձրաձայնում եմ, եւ նրանցը փողով ամեն ինչով ապահովեցին, ինստիտուտներով եւ մնացած տեղերով, այսօր մեր կառավարության մեջ կան մարդիկ, որ նրանք իրանց հայրիկներին չեն ճանաչում։ Մենակ մայրիկներին են ճանաչում։ Սա է մեր դժբախտությունը։ Եվ մեր հայ ազգը լինելով Սփյուռքում բարձրացնում ենք, երկիրը զարգացնում ենք տարբեր երկրներում, մենք զարգացնում ենք մեր հայ տեսակը, ամեն ինչը, բայց մենք չենք կարող մի հատ Հայաստան պահենք։ Գիտես ինչի համար, որտեղ բոլորը փող են ուզում, իշխանություն են ուզում, աթոռ են ուզում, ախպեր գիտես ես ով եմ, այս են ուզում, այս է մեր դժբախտությունը։ Դրա համար, գիտես ինչ, ես չեմ նեղանամ թուրքից, ես նեղանում եմ մեր ներքին թուրքից, որ մեր ներքին թուրքը հայ Յանի ազգանունը վրան խփած մեր հետ խաղում է, մենք էլ ասում ենք մենք լավ տղա ենք, ու այդ լավ տղունդանիքը նակազատ անում, այդ լավ տղունդանիքը իր հողի մեջ ծախում է, լավ տղունդանիքը 150,000 հոգու գցում սարքում է անօթևան, 5,000 հոգու սպանում ասում է հանուն ինչի ոչինչի, սա է ու մենք լռում ենք, սա է մեր խնդիրը, որ թույլ ենք տալի, հետո նոր ասում ենք վայ, թույլ տվեցին, որ $20,000 Դավիթ ջան փող տվեց մեր զոհվածի ընտանիքին։ Այդ արժեր գինը, ես ասել եմ, ես շատ ցավոտ եմ ասում այս խնդիրը բառը, բայց ես ասում եմ, մեր տղեկի գինը 20,000 չէր, նա չէր վաճառվում։ Երբ որ նա առաջարկեց 20,000, պետք է ծնողները եւ հայրենակիցները եւ սփյուռքը բռնեին Փաշինյանին, ես չգիտեմ, պետք է քերթեին ուղագի։ Այդ անձնավորությունը ինչ ասեմ $20,000։ Սա էր մեր խայծը, որ մենք կերանք այդ $20,000, որ 5,000 ծնողի $20,000 պլյուս 150 կամ 200,000 դրամ բանա տալի։ Սա է մեր դժբախտությունը, մեր զինվորի արյունը, դրա համար ես ասում եմ, մեր հրամանատարի արյունը չի վաճառվում, մեր Սև Հովազի տղեկի արյունը չի վաճառվում։ Դրա համար եմ ես այս եֆիրներ անում, դրա համար ես 1000 անգամ ասեմ, ես բլոգեր չեմ, ես հայ տղա եմ, որ կանած եմ մեր արյունի կողքին, մեր արյունը չի վաճառվում, ու դուք չեք կարող մեր նմաններին առնեք։ Դուք բոզի տղա եք առնվազը, բոլորդ եմ ով որ կփորձի հայի արյունը առնելու, հայի արյանը հետ խաղալու, հայի նամուսի ու թասիվի ամենակարևորը հայի հոգու հետ խաղալու հետ միասին։ Դուք պատասխան եք տալու Աստծո դեմ ու մեր դեմ։ Դրա համար Դավիթ ջան, ես ասում եմ ախպերս, ես
չեմ ընդունում ես ամեն ինչ, իմ համար անընդունելի է ու մի ինֆորմացիա ունեմ մեր հայրենակիցներին։ Սիրելի հայրենակիցներ, ես բոլոր ազգերին, բոլոր ազգիշկան, որ ես հասկանում եմ ազգեր գոյություն ունեն, մեծ հարգանք ունեմ, մեծ հարգանք, բայց ես ուզում եմ մի հատ հիմի ինֆորմացիա տալ։ Բոլորդ տնից օնլայն զակացներ եք տալի ուտելիքներ։ Հիմա ես ձեզ ուզում եմ մի պատասխանատու բան ասել։ Խնդրում եմ, երբ որ կզանգեք X ռեստորան կամ իմբիս, պիցա կամ ինչ-որ համապատասխան սնունդ զակաց տալու, երբ որ հեռախոսը կվերցնի եւ ձեր զակասը կընդունի, խնդրում եմ պահանջեք միայն հայ մատակարարողի։ Խնդրում եմ միայն հայ պահանջեք, որ իմ պիցան, երբ որ բերում եմ տունը, պետք է հայ լինի, ոչ թե հայալեզու, այ հայ։ Որովհետև դուք պատկերացնում եք, որ այսօր մեր երկրում տարբեր ազգերը մատակարարում են մեր սնունդը։ Դուք հասկանում եք, մենք կանգնած ենք այսօր լինել եւ չլինելու։ Պետք չի, որ ադրբեջանցին կամ X-ը գա ձեր տունը կռիվ տա։ Ես ձեզ խնդրում եմ ու ասում եմ, ձեր երեխաներին մի տվեք թույնի բերան։ Ես ես իմ կարծիքն է, ես բարձրաձայնում եմ հայ լինելով, որովհետև ես տեսնում եմ այստեղ մեծ վտանգ, եթե կզանգեք համապատասխան օբյեկտները զակաց տալու սնունդ, խնդրում եմ պահանջեք, որ ձեր մատակարարը լինի հայ, միայն հայ։ Հասկանում ես Դավիթ ջան, ինչից եմ խոսում։ Այսօր պակիստանցին բերում է մեր երեխեքին ուտելիք, զակաց են տալի օնլայն, բերում է հնդիկը։ Բայց այդտեղ ոչ թե հնդիկ ազգի կամ Պակիստան կամ Պողոս ինչ-որ ազգի հետ է կախված, մենք լավ գիտենք ինչ կարա լինի մեր սնունդի հետ, Դավիթ ջան։ Էս ինչ ենք դառը, էս ուր ենք հասե։ Դավիթ ջան, մենք կարանք ժամերով խոսել, եղբայր, եթե ինչ-որ բան ունես ասելու, ասա, որովհետև արդեն 1 ժամ մենք խոսում ենք։ Լսում եմ, ախպերս։ Вот смотрите, как получается, да, вот, Георгий Джан. Он разговаривает в парламенте разговаривает на таких тонах с людьми, которые выдвинула партия, то есть они имеют мандат, они сидят в парламенте. Он с ними так разговаривает, как будто они все терпилы там и сидят, понимаешь? Они слова сказать не могут. И из-за этих, кто в парламенте сидит, из-за этих людей наш народ не может подняться и сказать, что нарушены не только права арцахских армян, и нарушена вообще граница Армении. Почему? Потому что Армения получила независимость с Арцахом, с его с границами. Он предатель, он нарушил устав, конституцию Армении нарушил. Его нужно просто отстранить от управления, отстранить его. И разбираться уже, Следственный комитет должен разбираться со всеми, вплоть до Саркисяна, как вот говорите, там, Танаяна, все, кто был в действии вот всей этой вины, которые сейчас на сегодняшний день лежат, братья лежат наши, сыновья наши лежат на братской могиле, они должны ответить за все вот это, понимаете? Но помимо этого, чтобы воссоединить армянский народ, и скрепить его прочными узами, то есть окрепить народ, нельзя вообще отходить от Бога, как он отошел. Это же мы 1700 лет мы приняли Христа и сделали государственные религии, понимаете, там, а церковь на сегодняшний день, она не имеет ни одного слова. Почему не имеет слова? Поэтому и вот такие блогеры, как вот азербайджанские камрамы, издеваются над нами. Մենակ քյամրամը չէ, սա աշխարհն է խնդում մեր վրան, цավը տանեմ, ինչ է քյամրամը բլի ասենք լավ։ Я пример привел маленький, я маленький пример просто привел, что
из-за вот этого положения, что на сегодняшний день, что вот у нас получилось в нашей сплоченности, допустим, да, что даже блогеры их не все издеваются над нами. А это Davidjan, над нами издеваются. А у нас растет будущее поколение, наши дети растут. А как они себя будут когда чувствовать? Почему мы не заботимся о нашем будущем поколении, как наши отцы заботились, как наши деды заботились? Так не лучше жить было арцахским людям тогда с Россией, чем сдать этот Арцах. Davidjan, շատ Вот շնորհակալություն, вопрос եղբայր։ прямой, просто прямой вопрос я задам. Я вообще эгоист. Я эгоист. Я националист, я эгоист. Арцах это армянская земля. Во-первых, это мой дедовский дом. Он не, это должен быть сперва моим, а потом всех остальных, понимаешь?